مرحبا بینرین هجا هفته کدن به برنامه کدن وارزبا و به میوان و مجاره کدیتر ام دی سال پیش بریوانه ایرو میوان من استودیوی نویسکار و وشانگر مم باوره مم تبخیراتی نخیر دابی بریا گم دست مجاره خابکن از ببجم مم هم هلبسکاره هم نویسکاره و همان دمدجی وشانگریا کردی کو براستی جی شرطی و نپر او که جی دی سال بر خواهد دیش با زاروکان ناوی موری وشان موری زاروک وشانه دکن و پیروز دکن سریده سپاس مالی تو دی سب خیراتی نخیر دابی سپاس تخوازم ام بریا ام بکن دو بش اکجی ام سر هلبستا کردی هلبستا نوجن آمودن ام بسک بشر ام بگرن زاروکا و تو هنکی قالا کارو خباتی وشانخانه و ین دربار زاروکا دبک دبه وقتا كنت سري دجي من أنونس كرم جو هلبستا مودرن هركس بيجي هلبستا مودرن مم هلبستا كردية مودرن شو كده سبيد كي يجي تشي ون تشاوا وقتا كو يعني وكي كريتر ون تشداتي من از دسپیکی دابی بیجیم herkesin işte dedi bu kadar despit ki galiba yek tiştek bafrine de beje yekem jarmen despik yekem jarmen yapıyor şu koluna koşu yek nav kurdi daje leser elbesta modern disa dün nikaşene henkes am bejin be Hacı Kadri koyu ve grededin elbesta modern li henek jid bejin ya Hacı Kadri moye Hacı Kadri koyu am bejin jehlan avaruke ve elbesti kuvvet de beku modern ama kalıbi klasike يعني او نقاش يكو سايه لهن كاس شي دبي جنا دبي يعني دبي دمان دمي دبي او كدبي 1932 دبي هوار روجافا كورا هواري هي دبي ادورا دبي مثلا ببيجن بلورا من دبي يعني مثلا ببيجن او هلبس خود تناصر هو قالبي هلبس تشكانديه ومودرن دي سامت كارم ببيجن مثلا هلبس كاري ويدمي قدري جان هلبس تاويا برده هلبس تاويا غلاسور کوچه جوان ها جوان مثلا مزدکن لگل کو نگوتنه موسیقی بجی وقت سترانجر چک ستران کریه لی ناوروکا گوتنا گاوان مزدکن هلبس بتنا سری خو مدرنه دهمان دمه دا اوک جهیه مثلا ویداوی هلبس تیوی هاتن دیتن او لی کولنر حاجی قادر مثلا عبدالرحیم رحمی قاری تمزدکی غازیا ولات چنل بس تي في ديتن وك برتوكيك جي جيلا قالك وشاخانه وانجي ام ببيجنات تشاب كرن عبد الرحيم رحمي قاري بخوات مزتكي مثلا نافروكا البس تي في او كيويت مزتكي مودرن يعني ام نكارم ببيجن كوجفرا دس بكريه هينجي او نقاش تكرن لي ما دي ساجي ام دكارم ببيجن كو ولا اوك يعني اري حاجي قادري كو يرتقاس نافروكا bir modern beji eku öktke dibejin bu ides betke lebeli vak mugo yani inji do bendiye kaya dibejin bu kovara wari و وان هلبس كارا دسبيتك يعني او باوي قشتي وك دسبيكا ادبيات مودرنا كردي بلكي جبروي هلبس جيبوي بل اسبت تشتي نوجي جرباندنا مثلا بيجي شيروكي نوجي جرباندنا وك بخشانه دام جبويك يعني لید همان دمیدا مثلا عبدالرحیم رحمی آخری بناوی ممی آلانت میزد کی شانو یکشی نفسیه يعني راست دم هواری داجی اوك نفسیه بيج جلات علي بدر خانجي النفسيه يعني جبو يكي اوكن يعني تشتي مودرنيتي جرباندنا باشا ام بيجن حاجي قادر دست بيبك يجي هواري دست بيبك دي دبنديه كي يعني جي بيامن پر گرینگ نینه مثلا کو ده هزار و دست بکا 1900 یجی 1930 دست بکری بجی حتی رجعی رو چقاس ره کتای چقاس يعني مرحلة بور يعني چقاس قناق در باس کردی يعني دقالك مرحلة هذا در باس بله يعني او كوفارا يعني aynen شقا جو تبقى واي قشتي لي كوفارا دنار يعني هر كوفارك قاس بريا برنامج ما هر كوفارك در دورك خواب هذاك ای باشه هلبستا مدرن کردی وک هلبسکارک از وی دپرس مثلا یا دنیای بری آمده است بکری ایجار او پریودا گو
هم دبيجن حجي قادر حتى نها يعني تكره هناكي قال بكوك مثلا سر كوفاران را بله yani şu tekiliye biraz rast az tuazım bu kovara mı gri bidim jiber ku kovargeri ya kurdi dehman demede em bejin nifşeki ya civateki helbeskaran afrandiye helbeskarên ku xwestine xwe îfade bikin em bibêjin yan jî xwe em bêjin ya dilê xwe bibêjin di wan kovara da wek bi helbestekî piranî jî mesela dikarin bibêjin ku yê ew kê xwestine gelê xweşiyar bikin di vî warî da وقتها هواري belê tenê ne hawariyên din jî di mêzedekî piranî mesela çi ye ez dikarim bibêjim ku edebiyatekî derengmayê jî yanî wek havî ku te jî got demek berê helbesta modern geriya ye mesela bibêjin li kirasekî geriya ye jalîk de xwestiye ku kirasê kurdewariyê ji ser xwe ew neke ev ya jî çawa bi folklorê van bibêjin girêdayî maye lê bi hawayekî jî xwestiye ku tiştê modern jî bê afirandin yanî haya dunyayên bibêjin ji tişta hebe ya haya kurda jî dünyayê hebe ya rastî îca çi biye mesela bibêjin ev kovergeriya Kurdî di sala 1918 و 1918 و 1919 de بله İstanbul'e taybeti mesela ve demi kovargeriye ki gelek hoşe çima jber ku malbatên gelek yên ku sürgünê bûne van malbatên kurdan yên ملا بدرخانية Bedirxaniyan, Cemil Oğlayan, ye babanan, ye soran. بله Etmezet ki wana mesela civatek avakirine çendeki beri men Pirtûkek ya ser wek portrem bibêjin li ser nivîskarek kan jelbeskarek ê wê demê min xwend bi navê Xelîl Xeyalî. بله 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 Belê. Ew Pirtûk mesela bi taybetî ser jiyana wî hatiye nivîsandin û wek têzek jî hatiye nivîsandin. Dûra da ji wê Pirtûkê gelek tiştê xweş jî hîn dibît. Mezetkî bi navê qehweya Diyarbekir. Qehweyeke biye çûne li wê derê wek civatek çêkirine, sohbetên edebiyatê li wê derê kirine. Yani mezetkî ji wê ew kê kovara bi navê jîn, kovarekî Belê. derxistine. Di wê derê da mesela gelek helbeskar afirîne. Pexşan jî nivîsîne. Etmezetkî em bibêjin tabî tenê ew derneketiye. Kovara etawî Kurd, Rojî Kurd, wan nava mesela kovara derxistîne di wê çaxê de em bibêjin. بله Hatta piştî ku meşrutiyê da duyemîn em bibêjin ku Türk dibên ikinci meşrutiyet rabûne epsez biraşaşî çêne bez navê wê dibistanê bizê bikim Kurd meşrutiyet mektebî dibistanekî ava dikin İstanbulê dibistana Kurdî İstanbulê ava dikin zarokê Kurda nêzîkî 6 zarokan bibêjin perwerde dikin kî dikin helbeskar dikin kesên ê wê demê wan helbeskara etmezet kît kovara hawarê da dîsa yani gelek helbeskarê hêjan ew dikin mesela li deldora kovara hawarê helbestê modern dinivîsin kîne vana gelek kes Osman Sebriye, Xedrîcan e Kamran Ali Bedirxan e Faîq Bêkes e gelek nav derdikevin navê helbeskar em dikarin rêz bikin jî بله vê dawiyê li İzmîrê kovara tîrêj derdikeve صالح هفتي دي بله بله هفتي حشت هفته ne etmezet ki hin ve demi li İzmir'e kovareki edebiyatı dertkevem navet tireş helbeskarek naha yani Nemir Arjan Ari Rojan Berkembere. Berkembere Ahmet Hüseyin'i Malmi Sanış Duvarı Zazaki de ve demi mesela gelek davi gelek gring dertkevem ev bisaya çiye bisaya kovargeriye kovargeri hemen demeda em bibêjin civatek edebiyatê derdixîne helbestên afirandin her wekî din jî piştî ku kovara da em bêjin helbest dicivin êdî hewcedarî bi pirtûka tê kirin berhemên Dikevin ser hev. tabii dikevin ser hev û berhemê dî tên afirandin yani rola wan gelek giring e di dema kovara hawarê da jî em bibêjin ez êde dirêj nekim di heman demê de wek devşek berevî li Qafqasan jî rêya teze em bibêjin û helbestkarê gelekê jî li wê derê dertikevin او دهمان دميدان همان دميدان. يعني هو هف شاغم İja çaxek gelek ew piştî têrê jî ew kitibe êdî em bêjin wextek gelek ew kê da êdî tê İstanbulê dîsa
روشن روشن جيانا روشن صالح دسبك اجا امجي مثلا مخوك نفشي از بخوا يكمل بس من دويكو وارد دكتن اي بيدر بيش تشبو مزيكن هلبست من جيفيانا بيجم بو نزيكي شست هلبست او ايدي صلاة 2004 برهما منا يكم دركت يعني مونولوجن evinin بلي kedikiri. بلي مونولوجن evinin kedikiri او يكم جاروي دمي 2004 دركت تأثير دكي يعني كوفارجريا كردي سر هلبستا مودرنا كردي بفي نبي تأثير كريه ve davi jî gelek kovar derketine û gelek helbeskaran jî afirandine bibêjin. Te qal kir te qala pirtûkê kir û têkiliya wan nivîskaran bi taybetên İstanbul ya jî cihên navendên din ku hatibûn bahev. Yani heta 2000 ya sil ewka li vê derê jî ne pir dûrî wan bû. Ew hevdîtinên wan çi bi dizî çi bi eşkere. Erê yani wekî bîranînekê wana ew hatin hişêmin. Rast e wekî yani ez sedî sed beşdar dibim beşdar vê fikrê dibim. We bixwe yani em bibêjin li Amedê me kulîlka civan wê demê bi edîtoriya we mesela derdiket. Çend helbeskar afirand? Rast niha gelek heval henin yani mesela yekem helbesta wan دوی داره درکت آن هات شمت علی خان ہے علی خان لورن یعنی یکم هلبسته علی خان و کوواره درکت تا وقتی دن گلک جهان دن درکت کووار و یعنی مجرای دن دجی نویس و خباتین وی چه بون هن حوالن دن جهان بیرنگی راست هر کووار در دوره که اشخارا کووارا و سز تسیرا کووارا و گلک سدی سد چون که اوجی پنجی شش اجمار درکت نه هندکه و gelek kovarên dinê Kurdî jî ê guhê jî berdewam her yek ji xwe derdorekê ava dikin derdorekê edebî derdorekê hunerî ava dikin hem normal hem tiştekî gelekî xweş e. Ê baş em hatin destpêka salên 2000 yani mesele ji ber ku helbesta tê jî wek pirtûk Rast ez vê jî bêjim pirtûka me bi hev re derketibû di heman salê de bû erê monologên evînan kedîkirî hinkî dikare qala wê pêvajoyê bikin çünkü li vir tu galgal û o hal filan jî nû rabûyê hê teze rabûyê û pirtûkên Kurdî hêdî zêde derdikevin. Ya rastî beryawî ew qedexeyal ser ziman yani gelek tesîl me kiribû em li من زانیگه من زانیگاه دیجلی من خواند و دمی کمک مهبو براستی جواتک مهبو ناز کارم ببیجم کو و دمی از چنجارات بیجم محمد uzun atbu Ahmet evi çağı gazeteciler cemiyeti me ev kırbu yani hem çubun vek roja buya imsi kes Mehmet uzun aslında kırbu demi hem dozda kes bu juan dozda kessa bavar bik naha heşt kes خودی و شانخانه خودی پرتوک نویسکار هلبسکار یعنی لزانیگه مثلا وکک مهبو ام و دمیجی دردورک مهبو ام دنابرا خدا باوی کی دزی بجی زمان قد خبو و دمی هلبستا دنفسی هلبستا جهانی یا مدرن مد شوپان من خواندنا دکر لسر ما دیتنی خو پاروت کر بهفرا وقت جواتک مهبو ام لمالا دجویان ام ببیجین ام لکافه دجویان چی پرتوک ما خوانده بود البسته کی مدرنیا جهانی موانا بفر پاروت کرد مدگو البسکارک وایدن مدیتیه ویاجی گلک البستی وی خوشن ام دکارن د کردی دا چوا بکن yani البسته کردی چوا مدرنیزه بکن ام بیجن جبر کو کی دست پی بکه البستی پیشی رهیوی چاندو کلتوراوی و به فولکلوری و به نوی تاثیر سر رهیوی کریه البته من نخوازم که گاوا کج مدرن نیته قصدم ام جرحه کردوار دور بکنن ام چوا دکارن و مدرنیته اکراسی کردوار لی بکن بله السروی ام اوتکر البستی خدا افراد مونولوگ نوینه که دیکری جوی دمی مثلا بجنزی که شش البس بون من جه نخانده من کرسی پار و 45 پرتوک تدا جی گرتنو و بوی هوای جی چاپ بوی دمی براستی مثلا شرط و مردین زحمت بون و چاقی هم چاپخانه این کردی ناف شرط و مردی زحمت تا پرتوکا چاپی کرن
hezar pirtûk da çap kirin em bêjin 5 sala da ancak da frotan yani şert û merdê giran bûn hîn jî ew kin em bibêjin ew şertinekî yê xerab didomin ama hebe qenebe 34 heb zêdetir belkî weşanxaneyên Kurdayê dî hene bivê nevê xwînerekî Kurdî hatiye afirandin yani bu ya wayê dikarim bibêjim helbet jî ji xwe êdî sê pirtûk em bibêjin çap bû yani em hatin wê astê bu ya way jî kar û xebat berdewam e lê karê helbestê menînek bu 10 sal e bawer bik yani ji ber weşanxaneyê ew jî sedem ez dikarim bêjim ku ev karê weşangeriyê wedebiyata zarokan tesîr ser من تشتكي يعني دفرد از مراق جي دك مش بو هالبستا كردية مودرن تدي ما جو هر كوارك باويك اشخر در دورك دافرين چه وقتا جو او گل شامه دركت چه جين روجي كرد استانبول دركت چه جي روشن استانبول دركت يا جنب بيجن الولاتك دم مثلا الولات اوروبا جي نودم Suudi derket belli. Yani ew şertên rastî jî giran in tu ji koka xwe hinekî dûr in lê roja îro yani ji ber çi min got piştî 2000 piştî 2000 li hemû dinyayê hin rewşguherî li welatê me jî hin tiştin guherî çûn û hatina me û em bêjin başûr ya jî çûn û hatina helbestkar û nivîskarên Rojava, Rojhilat, Qafqasiyê erê piştî 2000 ew hinekî din nerm bû çûn û hatin ser em bêjin festîval û rojên edebiyatê, rojên hunerê, rojên şanoyê û nizanim çi gelek çalakî hatin darxistin. Ev vêyekê tesîreke bi çi awayî ya jî dikarî bû tesîrek bi çi awayî li helbesta Kurdî bikire ew ji ber vê danûstandinê dipirsin. Yani ez dikarim ya bibêjim yani ev alfabeya Kurdî em bibêjin yani duzanî mesela Kurdê Rojava bi latînî dest pê kirin. Kurdê başûr em bibêjin bi tîpên erebî. Rojhilat jî bi erebî. Erê kurmancî ama tîpê erebî, alfabe erebî. Êtimêzet kî Qafqasan tîpên Kirîlî ya tîpên Rûsan. Yani bi her awayî bibin ev carekî alfabe kir ku em berhemê hevdû nikaribin bixwînin. Yani em bêjin piştî çil salî ez tîpê erebî bixwest ku ez hîn bibim, fêr bibim ku ez karibim berhemên başûr bixwînim. Me nikaribû bu xwenda dîsa. Dawiyê çi bû? Ew tiştê ku tu dibêjî pirek çêbû di navbera me da. Pirek xweş jî bû rastî. Mesela bibêjin yekem car pirtûka Abdullah Pêşew pira ku jî bi tîpê latînî hat çapkirin me Abdullah Pêşew nas kir. Ben nizanî bu yani rastiye dibêjim. O piştî wext salên nodî ew weşanxane vebûn tesîr bû îje Abdullah Pêşew li wir hat çapkirin salên nodî de belkî 2000 de îje me hev li vir nas kir. Ez jî vêya dibêjim. Ji saya festîvalan jî çûn û hatin çêbûn îja davet kirin hatin festîvala helbestê xwe xwendin yani ev ya bû. Nivîskarê vê derê çûn wir. Tenê ne helbest yani romanê da jî mesela Baxtiyar Elî heta ku wer nehat em bibêjin wergeran em nikarin bêjin werger jî dibê jêalîn yani jî em bibêjin dibê tîpgoyezî yani dikarî bibêjî. Ji ber ku her sî zaravan e çi kurmancî zarzakî soranî yek zimanekî em bibêjin tu radibî tu bawayekî tîpî diguherîn yani. Ne werger em nikarin wek werger jî binav bikim rastî. Şêrkobê kes dîsa me bi vî awayê helbestî wî xwend heta ku nebû latînî ew pir di navbera me da çê nebû. Îja em çûn bawayekî tu dibêje em çûn başûr hat vê derê. Rojava hatin vir. Rojhilat hatin. Belê. Helbestkar me hevdû nas kirin. Mesela têbîra min di festîvalekî de ew katibû Rizo Sêw Konê Reş hatibûn wek mêvan me helbestê wan me gudarî kir. Ew me nas kirin. Şêrkobê kes Abdullah Pêşew Kejal Ahmed yani gelek bi dehan hatin. Jinaj birva dikin yani. Bi dehan kes. Ezzedîn Mustafa Resul ew wek akademî. Wekî din dikarim viya jî lê zêde bikim tu dizanîn Emir Arjenarî Bakurê helbestê antolojiyek çêkir yani ama hemî helbesta Bakur rabû û ku çap kir li Duhokê çap kir. Ew ê pirtûkê jî mesela wê çaxî gelek deng. Tam jî miqala
يعني د نافندا برسامن د بله. اف يعني اف تشتهبو تسيرك تشابو تسيرك بفير رنجي تسیرک بو بوی رنگی چی يعني ايه باشورجي مثلا أو شي هاي لفرهات واجمة اجا تنه تشيبو هاي واجمة تنه يعني بوشي. ايه ام بيجن نویسکارین عالیین دن یا جی نویسکارین پارچین دن لباکور و شانخانین کردان به کردی zaten Kurdî hatî çapkirin bin xetê ya jî li başûr ya rojhilat îje li vê derê jî hatin çapkirin ew dan û standin çêtir bû rast im. Em wekî bêhemvedanekê em dixwazî em helbestekê li şite gudarî bikin eger tu amade be. Valla amadekariye ki ez ikija bixwînim min nekiriye ya rastî. Helbestêkin piranî de az têrka sevê dane. Ez dikarim ji vira helbestekî bixwînim. Kerem bikin. Mezekim. Yok navê. Ev ya bixwînim 26. Belê. Beriya ku ez bêriya te bikim, bêriya berbiskên te dikim. Mîna birqa brûskê şewq dide wê kêliyê. Rûyê te li asîmanê rûyê min. Tu stêrka nava sêvê, tu bêhna evîna şevê. Tama pincarên biharê, ku herkes pê nizane, ka li kîjan quncikê deşt, gelî û newalan veşartiye. Henûn û fedyokî, hatim li ser axateya esmer melisîm. Ji zerbûna porê xwe gurzek genim diçin min ji te re. Bila ji ava newala te ya şên bêparin nemînin xezalên beza. Bi çavên xwe yên zîz. Bila nezûzikin li ser çemê tirsê. Kefa avê, terka axê, bûtika darê, ji nişkave bibişkivin. Li newaleke kevzgirtî. ساعتها خوش به يعني سدباك وأذهن كيش هالبسكارة تحسد مأب براستيجي قابليتان هي يعني تشتاقوا دلي مروف ده يا جي دهشي مروف ده دبقوا تشتكي فوق العادة أما مثلا نبيساندنا يقول قال كي زحمت مش خو مسألة شي يعني نكور سر خو ببيجم بقشتي. هالبسكار هم بقشتي تشتي كنت جانا روجانه ده مثلا بر چاوي تيجي تنابيني هالبسكار وقت ديتباري هم ببيجم وي تشتي دبينه وده دبيات تاخده هالبس تاخده جانا بجيتك تدخويني مثلا تمزت كي في بي في هم مقوتيه يعني جي منه وكريه مثلا بو تجهز تكارم ببيجم بجاري كي تبريلك بكاراني بو ام چند سال بری نات باور دکی کو مثلا 10 سال اوی دوسیا کتی دای زنگ الزواب وچه ده هلبسته کی دای بجیب به راست بوی هوایی yani راست يعني نزان ما جدلهم تاماز بپرسم نفرسم زویش نزان ام تم سر عالیه işte وهابو بپیشکت وهابو باش بو falan هالبسكاركي بيات رها او دامار هر زايف هالبستا كردي چي سببا چي ya rastî dîsa bu modernîzma girêdayê mesela ez helbestkarên nûjen çîroknûsên nûjen kî derkeve ez wan dişopînim rastî mesela ez diçim pirtûkê wan jî digirim dixwînim gelek tiştê xwe ji terketim ew jî pisaya kuvara dîsa demek berê gotin bû ya Belê. mesela vê dawiyê bawayekî îstikraran bibêjin kuvara bar û vê dawiyê jî dîsa yeqîn derdixîne kuvara lewerger Werger. helbesta cîhanê em dikarin bi lewergerên binasın û kuvara bar jî gelek helbestkarên nûjen afirand. Lê dûra da piştî ku ez berhemê wan dixwînim du tişt bala min dikişînin. Hin helbestkar bi rastî jî mesela tiştê ku em bêjin 25 sal berê ku me qal dikirin mesela bibêjin 20-25 sal berê me digot me helbestan biafirîniye modern. Nifşê ku pey me hat bira tiştê ji me xweştir, yê modernîtir, tiştê judatir bira dikaribe binivîse. Çima bira dikaribin pêl berhemê me bikin û asta helbesta Kurdî em bibêjin bilind bikin pê. Belê. Yani
tiştê acêb derketine du tişt mesela tiştê ku derînê me ê wê demê helbestkarê gelek xweş yê modern û tiştê xweş berhem tên afirandin yên tiştê din jî vê dawiyê bi xwezayê va têkildar mesela helbest nivîsandiye tu tiştek ji helbesta wî fêm nakî erê em dixwazin bira modern bibe ew ka me çi ye em dibêjin folklor helbestê xels dike ji ber ku çi ye mane helbest hêma ye ne wisa tiştê ku tu diafirînî egek cîhan wê hêmayê nizanî be çand û folklora te be ê çi bike helbesta te yê xels bike lê belê em dixwazin ew kişî be helbestek modern jî bê afirandin lê kirasê rehê kurdî jî bi rajê dûr nekeve îca mesele çi ye yê ku qez kiriye ew e hinek bi ber bayê modernîtê vê ketine dev folklorê berdan dev ji folklorê berdane kirasê kurdî berdane helbestê ku tên afirandin ez pirtûkê wan dixwînim tu tiştek jê fêm nakim yan ji dibêjî ê te çi got yani tu vê pirsê ji xwe dipirsî lê mesela tu mêzetkî vê dawiyê gelek yê ku hişmendiya ku em dibêjin ji rehê Zeft kurdî kirine. nekeve zeft bike hêmayên kurdî jî helbesta xwe da bicî bîne lê belê hema dîsa jî kirasekî modern binivîse ya tiştê ku qez dike ew e ji rehê Kurd de war tu dûr bikevî helbesta te helbestekî bê wa te derdikeve olê bey ku yani o aidiyetek ji aidiyeta xwe resen ji wê enkî dûr dikeve heger tu wê zêde bike tiştek ya mefam qespûn kiro ew e bi min yani baş e ji bilî mesela kovaran yani wek şarekî ez xwazim bi rastî dîtina te hîn bibim û bi temaşevanê me jî re guhdarê me re jî parve bike tamam kovar yên matbû ya jî derdorên edebiyatê wekî kom ew tiştekî gelekî normal li her dere dinyayê zaten hemû li welatekê hemû helbestkar ne hevalê hevin na heta gelek jê dijberî hevin nêzî hev hene li her dere dinyayê tiştekî normal e mesela ew ê çi qas tesîr li helbestê dike niha kovar em êdî bitin hêleke ji ber ku di jiyana modern a cîhanê de mesela dijîtal gelekî giring e pêşketiye wek kesekî wek nivîskarekî ez vê diparêzim divê Kurd ji wê bêpar nemîne yani dikare xwe bigîne hevalbendên xwe din ê dinyayê jî ev platforma dijîtal tesîrek çawa li edebiyatê bi giştî dike ya çi erênî çi neyînî yani ew ya ew ke bivê nevê mesela bibêjin dijital bûn em bibêjin teşkaxız dûr dixîne yani Rast. teş pirtûka jî dûr dixîne valiyê negatif belê mesela van salê dawiyê da ya rastî xwendekar pir bûne ne wisa gerek hezar pirtûk têrnek tir bata têr nekira wê demê ji ber ku Rast, hezar rast. çakirin bivê nevê ew ke kurdî çê bûye em bêjin fuarên pirtûkan çê dibin ew çê dibin lê belê nifşê ku tê em dibêjin ya ew hevîrê wan yan jî hevîrtirşa wan ya tew ya min û ya wî nifşî ne yek e ji ber ku çavê xwe gava vedikin li jiyanekê dijîtal çavê xwe vedikin ji bo wê yekê mesela ji xwe helbestkarê civan çi vekirin asoya helbesta kurdî rabûn çi kirin Malper. helbestê min jî yê we jî gelek kesa jî em bibêjin civan din rabûn çima xortên zanîngehê bûn gava ku demê wî karî kirin Belê. tiştê ku ez dizanim yani ciwan bûn jî gotin em dixwazin êdî tenê ne pirtûka yani bira helbesta kurdî li ser dijîtalê jî hebe û gelek kesî xwe bigînin wê yani li firotana pirtûka carek diharê warê aboriya da carek tesîr dike yek yên duyemî jî derfetek xweş jî dike ya rastî yani mesela bêjî kesê ku li Ewropa yan jî Ku dere dinyayê be. nikaribe xwe bigîne pirtûkekî matbû em bibêjin bawayekî dikare li ser wê dijîtalê wan helbesta wan ewka bixwîne yani bi vî awayî bibin wekî din jî dijîtal bûn êdî ew jî dike yani dikare kovarê dijîtal jî biafirîne ez wek neyînî lê mêze nakim belê belê zaten henin kovarên dijîtal henin jî Kurdî jî ji ber ku kovarê dijîtal jî çêbûn heta vê dawî mesela kovarek zaroka jî derket ji ber ku kovarê zaroka dernakevin êdî di wexta xwe da derdiketin çend kovar Şemamok, Derguş.
ev şaredariya Suri Derviş ya yeni şehre derxist. yeni Xwez editoriya wê. edi dernake ben ne Rast. etmezet ki mesela çikovarên edebiyatı yen em bêjin ê serhelbestî û edebiyatê be çê zarok min bira dijital jî derkevin min yani ew kovara mesela ser psikolojiya Kurdî mesela derdike Evet. çi bu êdî mesela ferengek hata falan etmezet ki fereng jî çap kirim yani bira ew bibin dijital derkevin ez bawekî neynî der lê mezet kim yani fikrê min evin yani. من ام هات نیوی برنامه رژیمه در باز کر بریا گو ام در باسی بش از آرو کابه گو حاضر بود تو بخوازی ام بکیف خوشی هلبسته که دیسا اشتا گو داری بکن Ve مگویا 10 سال دوسیه بردستی منه تخوازیم جانوی جانویه نهاتی وشاند نه یه نه تیشان تم باشه جبو یا کو مگوتویات او کربو زیلا زنگ زنگل زوا زنگل زوا زوا او جدا او یا جیه تاجا او تکنا تاجا ببیبونا چیدک دلوب گوریا تیا گوری بوز خط بخط ماش دکم هیدیکا بر بجیانا تفادون قطم چرک به چرک تنزلم بر بزوین تنزیریم و تزربستانên te de me wî jên dilbijok tu mijin lêvên min ê nermijok ev evîn ku ji dilê min dilop dilop dinizile ber bi kûrahiya bîra çavên te ve dicive dibe gerînok û ev pîvokên ku di gupka dil de zîl didin li ser taja serê te dibin zîlazên qewlên me bû ez ê ji bihara temenê xwe tovên kulîlkên kurmancî bicivînim di kefa destê xwe de tu wan nanê çûçê bilbizêq û hîroyan bizeliqîne bi eniya hezkirina axa xwe ya qemer ve û tovên wan bi ser xaka evînên bextewar ve bireşîne ez ê werim baxçeyê tenêtiya te yê bi daran hewran xeblandî li gel te rûnim bilalingên min ramedin li ber çemê Amedê qehweyeke dildariyê vexwe ji destê te ew aramî ye ez ê strana dilînan bifîkînim ji şevên te re tu yê dîsa bibî dilopên şembêlîkên şindilî û çilk bi çilk bireşî bi ser havîna hestên min ve dilop bi dilop dil bike dibe şembelîk dema şembelîk dil bike dibe dilop evîneke bermeqlûb e hestên me mîna rondikên sewdaserekî ji kezeba wî dinizile dilop bi dilop bi ser kolanên bajarê bindest ve dipeşke û diçe kuçeyên çelûxarî avreşan dîdike tu her şev rêya xwe li min bixe were li her çar xaka dilê min bibe mêvan ez ê ji te re bibim bende û mazivan ساعتها خوش ساعتها خوش می برنامه ام هدی هاتن بشداوین بربداویه و هاتن ام هنه کی جلسر ادبیات زاروکان و وشانخانه بسکنن دوی نابرد از لبوجنا خوش تماشاگان اینج دخوازم راستی از زنکی نرحتم بریا برنامه جی من درمام کارانی دیسا تاثیر زیاده نکر براوی هفته جی اول ما نگرنیدی بریم وشانخانه موری زاروک ام باش زانن yani tu helbestkareke yekî din nivîskar romanûs ama divêjidendikê ve ji ew ve hin kes rabin wê bixwînin ew jî kînin zarokên vîwelatîn zarokên Kurdan zarokên ku bi kurmancî soranî ya jî dimrî xeber bidin û bi zimanê xwe dest bi xwendina xwe jî bikin ji bo wan yani berê jî we weşanxaneyek ava kir paşê te morî ava kir belê û tu bi xwe jî ji bo zarokan ez dizanim yani ji bo zarokan te berhemin gelekî erê bawerim va ketibû malê hema bêje hemû êku zarokê xwe bi Kurdî ew dikir seta perwerde yani şiroka bêtir em dibêjin her pirtûkek ser perwerdeya zarokan hatiye nivîsandin loma malbat ev çend deh pirtûk bûn mîro fêrî dem salan dibe adin mîro dibe astronot mîro fêrî hejmaran dibe
ew birkariye nişanê zarokê mesela. ev jî Bek matematik. mîro di bi şoreşger diçin Ewrozê. Mîro belê. Erê û mîro diçe dibistanê. Diçe dibistanê. Ev jî berdamiyê in. Ev ya seta ewl e. Ev ya jî. Ev her du set jî li Zarokistanê bi rastî jî wek materyala perwerdeyê hatin. Zarokistanê jî ev hene. Ji ber kirbûn ji ber ku têgih, em bêjin reng, hejmar, gelek tiştê da cîbûne yan jî tiştên nezaketê em bêjin wek destxweş, bibore, Belê. spas dikin mesela tiştê gelek peyvê ew jî mesela zarok wek bawayekî dibin hişê xwe da bi saya çîrokanî fêr dibe. Ew çi bû mîro hevalên wî, mîro laşê mirov, mîro paqijiyê dike, çûn û hatin û herî dawîn jî kêfxweşî rojbûna mîroyê. Buna mîroyê. Ya tiştek bala zaroka bikişîne. Belê. Rastî jî mesela deh pirtûk jî her mijarekî duwarê perwerdeyê da yani pêdiviya zaroka bi vana heye yani. Tiştê herî xweş mesela rojbûnê gelek hez dikin ne wisa Erê tiştekî din jî ev hat serê min jî. Belê. Wexta ku te nû ev çap kiribû kurê min piçûk bû. Îja hîn bûbû digo kawer ji mir bixwînim min dixwand tabî pirtûk hin dikin diqet. Piştî ku cara du duyayê diyez lê vedgeriyam digo mîro hat dikin nana digo wê qasek dinê ji wir xelas bibe. Yani ew bala zaroka dikişîne bi rastî jî. Tek diyeceğim ji bir vanekin em qala çand û folkloru kurdewariyê dikin. Mîro psîka wanê ye ew. Erê Zer û erê ji xwe divir de jî di her derê de jî diyar. Me xwest bira ew jî lehkê me be ê erdnîgariyan me be em bibêjin. Baş mema ew fikra weşanxaneya hîwa ya jî morî ku te avakirin ha ji moriyê derketî ji xwe beşa ewa dawîn. Çi yani çikir ku di ber her be heta te niha 17 sal ji ber ku ez dizanim em hev şopînin ya em heval hevin ji ber wê dizanim. Te helbest jî dahêlekê ji bo van. Rast e. Yani demek veremi got ya bawer bik mesela bu 10 sala ew pirtûk berdestê min ya helbesta. Yani hema bêje ev ya bu sedem ku yedî ez dev ji helbestkariyê bardim yani. Ji ber ku Zêde wext digire. zehmet e, zêde wextê me digire. Pirtûkek ji bo mezinan bibêjin te redaksiyona wî kiribe kaxzê zere ji xwe reş û spî em bibêjin ti dişî weşanxan çapxanê sê roja çar roja da çap dibe û didin kar bûye em bêjin dişîne. Lê vana ne wisa ye? Mesela bibêjin Xêzê wan xêzê wan tev rengîn dava in. xêz dikî ji xwe belkî du sê me xêzê wan tu ew dikî. Tu didî xêzkirin sahneyê wan tu çê dikî metn û wêne gerek levdû bike punto giring e ma çi tu neyekî yani em bibêjin. Ne ve gelekî jî xweş çêkirî. Maliyeta Rast. pirtûkê zarokan gelek gelek zêde ye. Bi qasî 4-5 qatê pirtûkek mezinan em bêjin maliyeta wî heye. Ji ber ku hemî rengîn e. Belê. Kaxzê wê cuda Duwarê ye. pedagojiyê de em bibêjin tu din rixînî em bibêjin bi taybetiyê modern ew qasa ew kirin e ji xwe nivîskar em bibêjin modern e wek min nivîsî be jê la pedagojiyê ve ji xwe tişta zanibe li gorî vê ji xwe pirtûka çîroka xwe saz dike. Lê belê pirtûkê folklorîk de çîrokên folklorîkê gelirî de gelek gelek tiştê em bêjin dijî pedagojiyê hene bi taybetî çîrokên fabil. Ewana mesela zorê didirin me ku em modernize bikin hepkî jê la pedagojiyê ve binirxînin li gorî perwerdeya zaroka em wan çîrokê kurdewar amade bikin. Zehmet zaten. Tu rabij bo zaroka çîrokekê binivîsî, tu çîrokeke normal binivîse. Yani biya min zaroka gelekî zehmettir. Mesela li dinyayê ne tenê mesela edebiyata zarokan de. Şanoya zarokan de nizanim çil belkî li rojilata navî. Tabii. De a zarokan wê çi bibe filan na. Biya min dünya pir zêde giringiyê didi edebiyata zarokan, hunera zarokan yani ji bo. Çünkü aynen bingehe ew. Yani Türka jî mesela ji te re bibêjim yani Türk 26 salin em bibêjin ku ew kirine yani em bibêjin giranî dane ku edebiyatek modern a zaroka bafirînin. Wan jî mesela destpêkê de gelek şeşiyan kirin. Wan zorê da bû wergerê mesela bibêjin. Belê. Ji wan tirê ku edebiyatek wan a zaroka ava dibe. Davê ji xwe haybûn ku haylo tu edebiyatek me tune tiştek aydê me tune. Mesela vana bawayekî modern min bi xwe nivîsîne. Belê belê. Me dikarî bû çi bikira mesela helbestê çîrokê rovî gelek kirin.
Bele. Şenge penge mamroviye piri üçüçe em bejin Galeri te gişt galeri gelekin. Bele. Mesela em bejin çin vana beramberi çiroken la fonten ezop klile dimne yem fabilen bejin çirok. Hene gelek çirok yemene. Eskala haberoşka falan nakim yani bejin. Bele. Evala hitabe çitkin mesela 0 sali em tkarım va çiroka Serdinivisin bana. vana 6 saliye 5 saliye. 5 sal. Peş dibistanê. Berê ji xwe edebiyata zarokan em dikarin di çar beşa da cîhanê jî em binirxînin. 0-2 salî em bêjin 3-5 salî 5-6 salî û dawiyê êdî 6 salî şûn da jî edebiyata nûciwanan em bibêjin. Wek Tirk bi navê gençlik edebiyatı binav dikin. Ji xwe problema me çi ye tu zanî? Em zarokê xwe perwerde dikin. Em bi van pirtûka perwerde dikin nek mezin dibe. Dimizet ji bo edebiyata nûciwanan berhemê me tunene. Kesê ku ji bo edebiyata nûciwanan çîroka binivîse, pirtûka binivîse mixabin tu de yani. Pir kêmin yani. Hebin jî pir kêmin yani. Em bixwe mesela weşanxana zarokan e çîrokê ji bo mezina gelek tên nivîsandin, pirtûk tên nivîsîn, lê zaroka mecbîr va kiriye. Mane tu zanî mesela bêjin Harry Potterê hat nivîsandin li hemî cîhanê bi milyona zarok wê pirtûkê xwendin, fîlm hat çêkirin. Çi qasa tesîl se zaroka dike tu dibînî yani. Rast. Rast. Yani em jî gerek giraniyê bidin edebiyata zarokan rastî jî yani. Yani ev nirxandin ji aliyê mejin weşanxane ya jî nivîskarên edebiyata zaroka baş e perçeyekî din evê ji ber ku em navetûnikê dibêjim zarok perçeyekî din evê çîrok jî malbatin. Belê. Yani divê weşanger wiha bikin weşanxane wiha bikin nivîskar jî bi vî awayî bin lê malbat bi çi awayî bin. Malbat mesela hinek bi rastî jî meriv gerek malbata jî perwerde bike. Gava ku festîvalan da bêjin pêşangehan da tên cem me ez caran mesela ew kêmî jî çê dibin mesela. Pazê Gulanê da li Parka Sumerê mesela me çalakiya çîrok xwendinê çêkir. Bi rastî jî gelek xweş bû. Gotin em jî werin malbat me got bi taybetî et xwazim hûn werin. Ji xeynî zarokan hûn jî werin. Bibînin ku em çawa dikin, em çîrok çawa dixwînin tu malbata jî perwerde dikî wan ewka. Di wê civatê de em bibêjin. Yani cara pêşangehadan têt mezetkî dibe bi Tirkî dibêje. Dibe eş tara pirtûkê zaroka bistînim bi Tirkî dibêje. û Kurdî bangî. Ez cî da gazî wan dikim dibêjin bisekine daqekî yani. Ka bisekine ji kerema xwe zarok heta 6 salî ji xwe xwendin nivîsandin ê nizanin. Eger ku tu şmendiyek te hebe van pirtûka tu bistîne bêje ez ê ji tara bistînim ji xwe. Layê min keça min ez ê her şev van çîrokê Kurdî ez ê ji tara bixwînim. Zarok xwendinê nizane. Tu berpirsyarî. Etmezetkî mesela dûra da jî gelek mesela civata me çi qas kêmasiyek hebe dixwe ûstiyê jinê. Dibe êdiya wî naxwîne. İşte herî rahat. Dê naxwîne. Ez dibêjim deqekî ev zarok wek malbat. Tevî zarokê anî be cîhanê vê dunyayê be berpirsyar mû her du bixwene. Dê û bav her du jî berpirsyarê vî zarokî ne hûn. Hûn ê bi hevra perwerde bikin. Bi hevra perwerde bikin. Hûn berpirsyarın. Tu mezetkî hêdî şmendiyek wan çê dibe dibe tamam dibe kamê çawa bikin. Ez dibêjim ha wê çaxê were ji tara xal bikim îja. Hûn ê heta 0-3 salî hûn ê tenê ji ser wê neya xal bikin. Ne hewce hûn çîrok bixwînin. Belê. Havê pirtûkê bigire mêro diçe Newrozê yan jî fêriya ji maran dibe. Tu bixwîne pêşî tu pêşî wê çîrokê hîn bibe fêr bibe dawiyê ji ser wê neya re jî jera xal bike. 3 sal û çûn da ji xwe îja dikarî çîrokê jî jera bixwînî malbat bi vî awayî dikarin mesela vîya bikin. Pirtûkê me jî bi taybetî yani ê zaroka. Bi vê hişmendiyê dikarin zaroka perwerde bikin. Tiştek hatişê min me berê qal kir bû tê tam qal bikira xeberdan tiştek het navberî. Yani te qal nekir ku li vir dikarî bi qal bike û mesela erxenî û zarok bername te wan. Ha bername dûra da mesela çi bû? Em Ji bo dibêjin. zarokan. Belê ew jî ji bo zaroka bû. Bandora pirtûkan li ser zaroka bû ji xwe navê bernama me em bêjin. Bi rastî ji ev bû 2 salin şaredariya erxenî em bêjin karekî
gelek baş dike yani. Em bibêjin wek mêvan em weşanxaneyê Kurda jî em diçin yên din jî tên ew dikin. Plansaziyek tê kirin em bibêjin xwîner em bibêjin yan jî xwendekar hêk yekem car pirtûkên zaroka dibînin mesela. Dûra jî me bernameyek bû awayî çêkir. Dûra da dîsa em bibêjin hatibûn temaşevan hatibûn godarî kirin. Yani bandorek li ser wan çêkir ha yani hinek nizanin ku ji xwe pirtûkê zarokan yên Kurdî hene. Tên stan tê dimêze dikê dibe vana ev ya Kurdiyê dibe heye dibe yani. Yani ev tesîra wî wisa kir. Yên din jî di bernamê da jî ji xwe me bandora pirtûkan ser zarokan me qal kir. Bandorek çêkir yani li ser wê civakê em bibêjin yani. Mem çend deqê me dawînin yani wekî proje hem ê weşanxaneya ji bo pirtûkên zarokan hem jî yani yê tê şexsî asıl ew jî bala min dikşînin. Yani çünkü 10 sal pirtûka tê herî dawîn 10 sal vere derketiye. Belê rast e. Belkî zêdetir jî 10 sal zêdetir jî ye. Dixwaze berê ji ê xwe dest pê bike ka çi proje hene li ber te paşê ji bo weşanxaneyê. Ya yê pirtûkê zarokan ji xwe halî hazir min proje nihal berdestê min tune ji ber ku min xwe vala kir yani em bibêjin yani. Ji bo zarokîstanê îsal ev bû 2 sal li ser dixebitîm min 9 fasîkül ji bo ku her meh em bibêjin dikarimin ku mabostê zarokîstanê fasîkulek bikar bînin. Min bernama wan çêkir. Di vê berga fasîkulê de em bibêjin pirtûkê de ew ê mehê kîja renga, kîja têgiha çi xal bikin hemî misas kir. Pirtûka 8 pirtûk ya rastî mesela em bêjin dibistan 8 meh didome. Pirtûka nehemîn jî ya pirtûka xêzkirinê bû. Dîsa çand û folklora Kurdî gelek tiştê kurdewar me têda cî kir. Min xwe ew kir yani halî hazir pirtûkek li ber destê min tune ji xwe min 9 pirtûk nivîsî yani îsal. Ew ya jî nihal zarokîstana wek materyala perwerdeyê mamostê me ji xwe 920 zaroka me heman bibêjin tenê bi wan pirtûka perwerde dibin. Lê tiştê hin tiştê hişê me da hene di bîra me da hene li ser vê dawiyê wek edebiyata zarokan modern pîforsî dibêjin wek felsefe ji bo zarokan êdî. Êdî çîrokê ew naxwaze edebiyata cîhanê ku encama wê çîrokê hebe û tu bêjî zarokan nexwin afbûyîr wek şûnakera yani em bibêjin. Her tu ji wan re nebêjin dibe. Dibe bibêjin ku zarok bira bifikirin. Bi pirtûka, saya pirtûka bira bifikirin, bira pirsgirêkên jiyana xwe çareser bikin bi wan pirtûkan. Duwarê astengdariyê da, duwarê felsefê da, duwarê cudabûnê da bira ji pirtûkan wan tişta fêr bibin dibe. Mesela evê ku vî fikrê pîforsiyê yan jî ji bo zarokan felsefê jî yekê ew ke psîkolîk e, yekê Amerîkayî ye yani. Ew wî fikrê wî ne yani cihanê belav bû yani. Belê gelekî baş e. Mem hatin dawiya bernameyê gotinek tê dawî heve keremek bibêje û rastî jem kevxweşin gotibû mêvanê me. Spas mala we jî ava be atmosferek gelek xweş bû em ser du tiştê xweş em peyvîn hem edebiyata zarokan hem jî helbet ser du jî rasta rast bi jiyanê ve têkîldarin. Yani ji malbata da xwazê min hene bi rastî jî yani ji rehê kurdewar bira zarokên wan dûr nekevin ji kerema xwe bira di malê xwe da di wek malbatî bira pirtûkxaneyek zaroka bira ava bikin. Ji bo ku zarok ji piçûkatiyê de em bibêjin ev bêhna zarokên bêhna pirtûkan zarok bira jê dûr nekevin ji rehê kurdewar dûr nekevin û bira tenê ne nav mala xwe da hemî jiyana xwe da qadên jiyanê da bira bi zarokên xwe re çi kurmancî çi zazakî bira bi zimanê xwe bipeyvin, zimanê zikmakî bipeyvin. Ev ji bo me gelek girîng e ji ber ku siberoja me zarokin yani. Belê. Zor spas gelek spas mala te ava be ji bo hatina te belê temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameyeke din Awarzebayê heta hefteyeke din bi mêvan û mijareke nû em ê dîsal pêş berî we bin niha bi min xweşiyê de.